بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. وقل بذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأول والآخر وسلم على سيدنا محمد وسلم على سيدنا محمد في النبيين وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا تهب ويقضي جلال وإنك لعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة من الجلال آمين يا الله يا سلام. وتبارك لك يا محمد يا خير البعيات وبعد ما إنه سمعه مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم وما أقرنا من القرآن وما سبق وما استغفر وما نسينا. آمين يا رب العالمين. أية الوسيلة التي وجهها سامرة له وبيومنا سبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلى رضواننا والأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والعلماء وجاب الملائكة المقربين سيدنا سراج القدير جيدا. ثم إلى رضوان من الله إلى الأنبياء والمرسلين والشهداء والأولياء والمرسلين والملائكة المقربين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi
Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Izdahidu yawmal fitri bis sadaqah wa a'malil khair wal bir minas salati waz zakah wat tasbih wat tahlil fa innahu al-yawmul ladzi yaghfiru Allahu ta'ala fihi dhunubakum wa yastajibu du'aakum wa yanzuru birrahmah. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat qudrat iradat taufik hidayah inayah limpahan rahmatnya juga nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam, ihsan, kesehatan panjang umur, sehingga alhamdulillah hadirin jamaah para bapak sekalian, hakikat digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat kembali bertemu, bermuajahah, bermusyawarah, bersilaturahim, dan sekaligus kita niatkan beriktikaf di masjid yang mulia ini. Tentu dalam rangka mencari ridho Allah, mencari mardatillah dari doa Allah Subhanahu wa taala, juga dalam rangka melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita selaku ibadullah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, adalah melaksanakan thalabul ilmi, mencari pengetahuan agama lewat pelaksanaan pengajian rutin di setiap hari Sabtu malam Ahad ini. Harapan terus-terusan istiqamah kita menajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mudah-mudahan wasilah keberkahan pertemuan kita ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni atas semua dosa yang telah kita lakukan, besar kecil sengaja ataupun tidak, dosa engkau satana binte, semuanya mudah-mudahan ada dalam ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan wasilah pertemuan yang mulia ini, semoga dan semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita semuanya, berikan rezeki halal barokah dan banyak untuk bekal ibadah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mudah-mudahan juga wasilah pertemuan kita ini juga, semoga dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu dan selalu memberikan nikmat kesehatan kepada kita semuanya, jasmani dan rohani, sekaligus memberikan usia barokah, umur yang panjang kepada kita semuanya, untuk dimanfaatkan, digunakan, digolangkan, difolakan, dan diisi umur tersebut dengan berbagai macam ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma qabil umurana wa sahih ajsadana fi ta'atillah. Saudara-saudara kita, kerabat, tetangga, baraya, jamaah kita, salaki, pamajikan, anak minantu yang dalam keadaan sakit, kita doakan mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat, dihilangkan oleh Allah, sembuhkan kembali, disehatkan kembali, mugia sini cakir kendai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita limpahkan dan curahkan kepada baginda Adam, habibana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, 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 dan sekaligus mudah-mudahan terlimpah kepada kita semuanya selaku umatnya. Istajib doa ya Allah, mudah-mudahan doa-doa kita semuanya dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, malam sekarang adalah malam Ahad, malam ke-19 di bulan Syawal. Tidak terasa kita ya, malam ke-19 di bulan Syawal, masih dalam suasana nuansa Idul Fitri. Ada lebaran, merayakan lebaran, ada juga yang merayakan Idul Fitri.
Lebaran dengan Idul Fitri. Ini ada beda. Mereka mana Pak pada Lebaran? Lagi apa ini merayakan Idul Fitri? Ada Lebaran, ada Idul Fitri. Apa bedanya? Kalau Lebaran siapa saja boleh melaksanakan Lebaran. Mau puasa mau tidak, taraweh rek henteu, tadarus Al-Quran rek henteu, iktikaf ataupun tidak, semuanya boleh. Silahkan merayakan Lebaran. Ya, tapi tidak untuk Idul Fitri. Karena merayakan Idul Fitri ini dikhususkan bagi orang-orang yang dengan tekunnya melaksanakan ibadah Ramadan di bulan suci Ramadan. Melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik dan benar. Dalam arti siangnya dia pakai berpuasa, kemudian malamnya tarawih, tadarus Al-Quran, i'tikaf di masjid, bangunan malam tahajud kepada Allah. Maka orang tersebut selesai Ramadan, keluar 1 Syawal, kata baginda Rasul, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka semua dosanya terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Idul Fitri dia berhak merayakan Idul Fitri dengan mengucapkan minal aidin wal faizin, ay ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Inilah hakikat daripada Idul Fitri yang boleh dan berhak dirayakan dengan penuh sukacita untuk mereka orang-orang yang dengan tekun, benar dan baik melaksanakan Ramadan sebulan penuh, diisinya dengan berbagai macam ketaatan dan ibadah kepada Allah. Maka keluar Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, semua dosa terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berhak merayakan Idul Fitri. Kenapa? Maknanya adalah kembali al-fitri kepada kesucian, kembali kepada kesucian. Karena semua dosa kepada Allah sudah terampuni padanya. Masya Allah. Bagaimana kalau mereka yang tidak puasa? Puasa menang 2 poe, tarawih menang 3 poe. Pada hari raya Idul Fitri, oh minal aidin, minal aidin. Minal aidin dari mana? Kembali ke mana? Puasa getaran. Kembali ke mana? Tarawih gesa 3 poe. Masya Allah. Maka Idul Fitri hanya boleh dilaksanakan dan dirayakan bagi mereka orang-orang yang dengan tekun melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Masya Allah. Itulah bedanya antara Lebaran dengan Idul Fitri. Hadirin jamaah para bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Idul Fitri itu adalah hari raya kembali kepada fitrah kesucian, karena semua dosa terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga diibaratkan kayaumin waladas ummu, laksana bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, suci bersih tanpa dosa, karena semua dosa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah para bapak sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu setahun 2 kali itu ada Lebaran. Yang pertama adalah Idul Fitri, hari raya Idul Fitri. Hari raya. Ada hari raya Idul Fitri, ada hari raya Idul Adha. Nanti sebulan lagi ya. Itu dilaksanakan pada bulan Zulhijjah ataupun bulan Haji, Idul Adha. Itu yang kita tahu. Dalam setahun 2 kali hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Itu yang kita tahu. Padahal menurut Syekh Ibnu Abbas, menurut Anas bin Malik, bahwa lil mu'min khamsatu a'yad, bagi seorang mukmin ternyata khamsatu a'yad, ada 5 hari raya. Di luar hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ada
5 hari raya yang lainnya yang perlu dan patut dirayakan dengan penuh sukacita, kegembiraan dan kebahagiaan. Masya Allah. Ada 5 hari raya di luar hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kata Anas bin Malik, ada 5 bagi seorang mukmin ayat, 1 ayat, 5 hari raya yang perlu dan patut dilaksanakan dengan penuh kegembiraan, kemeriahan, kabungan, kebahagiaan. Mana yang 5 hari raya tersebut? Nah, ini menambah wawasan ya, yang kita katakan Idul Fitri, Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha. Tapi ternyata menurut Anas bin Malik ada 5 hari raya bagi seorang mukmin yang patut dirayakan dengan penuh kegembiraan, sukacita dan penuh kebahagiaan. Yang pertama kata Anas bin Malik, hari raya yang pertama adalah al-awwal kullu yaumin yamurru 'alal mu'min wa la yuktabu 'alaihi dhanbun fa huwa yaumul 'id. Hari raya yang pertama adalah hari kullu yaumin, setiap hari, yamurru 'alal mu'min, yang dilewati oleh seorang mukmin, wa la yuktabu 'alaihi dhanbun, dan tidak dicatat, ditulis bagi orang mukmin tersebut tanggung dosa. Bahwa yaumul id, itulah hari raya. Masya Allah. Setiap hari, 1 hari saja dilewati oleh seorang mukmin tanpa sedikit pun dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hari raya. Dengan kata lain, berbahagialah, bersukacitalah, bersenang-senanglah seorang mukmin ketika melewati 1 hari saja tanpa sedikit pun dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kira-kira kita bisa nggak seperti ini? 1 hari saja tidak ada dosa sekepul pun kita lakukan. Masya Allah. Itu adalah hari raya yang patut dan perlu dirayakan dengan penuh sukacita, kegembiraan dan kebahagiaan. Berbahagia, bergembira, bersukacita seorang mukmin apabila 1 hari saja dia melewati hari tersebut tanpa ada dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kira-kira kita bisa nggak Pak? Sapoe udah dosa ke Allah. Masya Allah. Yang jadi permasalahan bukan bisa dan tidaknya, tapi kita berusaha untuk supaya tidak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka yang tidak berdosa 1 hari saja, Masya Allah, itulah hari raya patut dirayakan dengan penuh kegembiraan, kemeriahan, sukacita dan penuh kebahagiaan. Masya Allah. Susah, sulit. Kita dalam sehari saja, sehari semalam tidak berdosa kepada Allah, susah dan sulit. Karena Masya Allah, kalau lihat apalagi zaman sekarang di akhir zaman, bidosa lente gagal dikir ambalayah di mana-mana. Masya Allah, Masya Allah. Ayah di jero imah kan, yang tiap kamar ayah bidosa lente Allah. Masya Allah, maka berbahagia, penuh sukacita, bersenang dan berbahagia seorang mukmin apabila 1 hari saja dia tidak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah merupakan hari raya bagi seorang mukmin tersebut. Insyaallah kita tentu walaupun memang ini susah dan sulit sekali dilaksanakan, tapi kita tetap berusaha supaya tidak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Itu yang pertama. Itulah hari raya luar biasa. Kemudian yang kedua kata Anas bin Malik, wasani al-yaumul ladzi yakhruju fihi minad dunya bil iman wasyahadah
wal ismata min kaidi syaitan fa huwa yaumul. Yang kedua adalah hari di mana seorang mukmin yakhruju bihi minad dunya, keluar dari dunia. Keluar dari dunia ke mana, Pak? Ke akhirat. Lewat alam barzakh. Itulah yang dinamakan mati ataupun meninggal. Keluar dari dunia menuju alam akhirat, meninggal namanya bil iman, meninggal dalam keadaan membawa iman. Masya Allah. Nilai-nilai keimanan yang merupakan intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga, itulah nilai-nilai keimanan. Ketika keluar dari dunia menuju alam akhirat, meninggal namanya, dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman, wasyahadah. Kemudian sempat mengucapkan dua kalimat syahadat. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Selama ianya para jamaah bapak sadaya yang belum pernah dipados saumur nyunyuhun hulu, bahasa Sunda seperti itu, belum pernah menyaksikan orang meninggal membaca dua kalimat syahadat, belum pernah. Duka dari bapak-bapaknya pernah baca, menyaksikan, melihat orang meninggal mengucapkan dua kalimat syahadat, belum pernah saya melihat seperti itu. Tapi pernah melihat, luar biasa itu, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ngan ajakal dina sinetron aya. Masya Allah. Dina sinetron arah satu maut. Ih, halus. Baca syahadat dina sinetron eta dia sinetron ih. So kadang-kadang ngalinya nonton TV bang ngabaturan pamajikan di budak. Sinetron eta ceklek sakaratul maut. Eta baca dua kali syahadat ya. Dina sinetron. Kata rebat ya maut teh. Husnul khotimah. Masya Allah. Allahu Akbar. Meninggal membawa iman, sempat mengucapkan dua kalimat syahadat. Bahkan wal ismati min kaidi syaitan, selamat dari tipu daya setan. Sebab ketika sakaratul maut, Pak, Allah Akbar, Masya Allah. Mantan amanat dokternya kadang-kadang di rumah sakit, awas, si bapak sudah dalam kondisi seperti ini, jangan ditinggalkan. Si ibu dalam kondisi seperti ini, diprediksi paling ya mualilah sejam 2 jam, jangan ditinggalkan. Ulah ditinggalkan ketika orang dalam keadaan sakaratul maut. Sebab juring setan iblis karumpul di dinya. Makanya ketika ada orang yang sakaratul maut itu suasana geum, Pak, geuman. Jadi kosna teh sieun gitu geum. Ketika kita bangun kan sok dulu geum amat di asa aya naon gitu kan. Orang dalam sakaratul maut itu sok geum, sieun suasana teh. Eta didinya kumpul setan juring iblis untuk menggelincirkan kesempatan terakhir untuk menggelincirkan seorang Bani Adam manusia ketika sakaratul maut. Apakah dia membawa iman yang akan mengantarkan keselamatan di akhirat nanti, ataupun dia copot imannya, lepas imannya. Alhamdulillah min dzalik. Insyaallah. Maka ada yang meriwayatkan ketika sakaratul maut saudara kita, ibu bapak orang terus meninggal, orang tua kita yang sudah meninggal, kakek nenek sudah datang, digambarkan seperti itu, ya. Dalam keadaan haus kan sakaratul maut, Aceh puja gelis, ini emak, ini abah, membawa cai, membawa air. Kamu kan haus, ini air bapak, ini dari emak, ini dari abah. Masya Allah. Tapi kalau kamu minum air ini, ada syaratnya. Selesai minum, kamu harus sujud kepada abah dan emak. Masya Allah. Maka diterima air tersebut, diminumlah orang-orang yang sakaratul maut. Selesai minum kemudian sujud. Begitu selesai sujud, ternyata itu adalah iblis dan setan. Masya Allah.
berarti dia sujud kepada setan dan iblis, copot imannya, naudzubillah min dzalik, meninggal dalam keadaan suul khotimah. Maka ketika sakaratul maut, ibu bapak kita awas hati-hati kita pimpin dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya mengikuti. Ulah ditinggalkan. Kadang-kadang di orangnya masya Allah di lembur, kalau ke sakaratul maut ditanya, abah, iya abdi nu di Garut, abah ingat kena teh ka abdi, masya Allah, boro-boro ingat-ingat ka icu ka anaknya waktu ke sakaratul maut, bimbing dengan kalimat la ilaha illallah, lakinu mautakum bila ilaha illallah, talqin keburukan papatahan mautakum, di antara kamu sekalian yang akan meninggal bila ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Ulah ditanya gitu, masya Allah, oke tebak jengwing anu ditasik, masya Allah, boro-boro ingat waktu ke sakaratul maut ditanya gitu, lakinu mautakum bila ilaha illallah, talqinkan papatahan burukan orang yang akan meninggal di antara kamu sekalian bila ilaha illallah,